ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം ദിവസം കേപ്പ് ടൗണിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഇട്ടിരുന്ന ഓപ്പൺ ജയിൽ, അതായത് റോബൺ ഐലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ടീമുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം താമസിയാണ്ട് ഞങ്ങൾ റോബൺ ഐലൻഡിൽ പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിത്ത് യൂണിഫോം. ഹലോ, ഞങ്ങളിതാ റോബൺ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള ഫെറിയിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് കയറട്ടെ, കയറിയിട്ടാണ് എത്തോന്ന് നോക്കാം, ബാക്കി എത്തിയിട്ടിടാം. ഇങ്ങനെ ഇതാ റോബൺ ഐലൻഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Boat driver, what's your name, please? Abija, yeah. How long are you working in this train field? I've been here for about 4 years now. 4 years now. Just a stand-by skipper, not a permanent skipper. All right, okay. Yeah. Where are you from? Well, actually, I'm born in India, living in the UK. Ah, Yeah. you like your cricket then? Sorry? If you support India or England, the cricket? Cricket. India, why not? ഞങ്ങളങ്ങനെ റോബൺ ഐലൻഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നെൽസൺ മണ്ടേല വർഷങ്ങളോളം ജയിലിലേക്ക് കിടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആ ഐലൻഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. റോബൺ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഞങ്ങൾ 15 പേരും റോബൺ ഐലൻഡിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി നെൽസൺ മണ്ടേലേനെ ഇതൊരു തുറന്ന ജയിലായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ന് വളരെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആയെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ ഐലൻഡിൽ കൊണ്ട് വിടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ജയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. Here you talk about white people, black people, the Indian community, the colored community, everybody sent to the island. But what you have to understand, 200 years ago, medical profession was not up to standard coming to leprosy. A scratch on your arm, a pimple here and there, doctors cannot diagnose it, gone to the island, never to see the mainland again. In short, my friends, so many landed down here who never had leprosy at all. And the moment they post you to the island, there's no return ticket.
you have to die on Robben Island. And I can tell you, going through the record books, these lepers were treated worse than criminals on Robben. Next to there is the maximum prison where Mr. Mandela and thousands were kept. But on your left hand side, you see that small little house with a window on it. The smallest prison in the entire world. Only one man was kept in that prison. The man who started the uprising, the revolution in this country in 1960. The man the old government feared very much, if not the most. His name, Robert Sobukwe. Robert Sobukwe was not kept with all the other prisoners. He was kept so alone in that little house over there. The cages next to the house, those were dog kennels. But the dog kennels were built after his time. It was only the single house on the entire plot of land. Where the bus is standing now was a huge watchtower to watch over him that he must not escape. Now, seeing that you are not from South Africa, ladies and gentlemen, I can give you 1,010 reasons why we so much want to get rid of the old government. But today I'm going to touch only on one. The most horrible law of the old government against the black people in this country. I was once a prisoner here at some point from 1977 up to 1980. റോബൻ ഐലൻഡിലെ ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള യാത്രകളാണ്. ജയിലിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പഴയ ഇവരൊക്കെ കിടന്ന ജയിലുകളും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പിവേലികളുടെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, പല പരിപാടികളുണ്ട്. എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ബാക്കി പറയാം. അല്ല പിന്നെ എന്ത് എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾ ഭക്ഷണം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല കിടന്ന സെല്ല്. ഇതാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല കിടന്ന ജയില്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു More people coming, yeah.
More people. 50 നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ടേബിൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് വക്കീലൊക്കെ ആദ്യം ദിസ് ഈസ് എ ഫുഡ് പ്ലേസ്. നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛനെ ഓർഡർ ചെയ്യും. അച്ഛനോട് ഒരു പ്രത്യേക തരം സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കണ്ട കാടാണോ വീടാണോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടാ. കള്ളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പോവാം. അങ്ങോട്ട് പോവാം. കള്ളില്ലാത്ത വേറുണ്ട് ഇവിടെ. വീടുണ്ടല്ലേ? നല്ലൊരു ഫോട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മെമ്മറിക്ക് ഉള്ളതാണോ? എല്ലാവരും ഇല്ലേ? Yes, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. Thank you. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ട സാധനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളായി ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാള് കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ.